할렐루야. 즐거운 주일입니다. 저희가 이 시간 찬양할 때 하나님 앞에 저희 마음을 부어드리고 또 저희의 삶의 고백과 감사와 또 하나님의 은혜를 누리며 이 시간 나아가겠습니다. 하나님의 크신 사랑 하늘에서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 하소서. 우리 주는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 주소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시며 복과 은혜 사랑받아 평안하게 하소서. 정과 끝이 되신 주님 항상 인도하셔서 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 하소서. 전능하신 아버지, 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 마소서. 주께 영광 항상 돌려 천사처럼 섬기며 주의 사랑 영영토록 찬송하게 하소서. 우리들이 거듭나서 흠이 없게 하시고 주의 크신 구원받아 온전하게 하소서. 영광에서 영광으로 천국까지 이르라. 크신 사랑 감격하여 경배하게 하소. 영광에서 영광으로 영광에서 영광으로 천국까지 이르라. 크신 사랑 감격하여 경배하게 하소서. 아멘. 계속 찬양하시겠습니다. Alas, and did my Savior bleed, and did my sovereign die? Would he devote that sacred head for such a worm as I? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there
천지 지으신 너를 만드신 여호와께로 천지 지으신 너를 만드신 햇살보다 밝게 빛나는 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광 모든 어둠 물리치네 누구도 주 앞에 다가설 수 없네 주의 거룩한 보좌 앞에 오직 주의 보혈 주의 긍휼을 의지하며 나가리 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다 주님만 찬양받기 합당하시니 그 존귀와 영광 홀로 받으소서 주 앞에 난 나아갑니다 한 번 더 고백하겠습니다 햇살보다 밝게 빛나는 햇살보다 밝게 빛나는 주의 영광 모든 어둠 물리치네 찬양받기 합당하시니 존귀와 영광 홀로 받으소서 오 주 앞에 나 왕 되신 주 앞에 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다 주님만 찬양받기 합당하시니 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서 오 주 앞에 선포합시다 왕 되신 주 앞에 왕 되신 주 앞에 나 경배합니다 주님만 찬양받기 합당하시니 아멘 큰 존귀와 영광 홀로 받으소서 오 주 앞에 난 나아갑니다 하나님께 영광의 박수 부르십시다 할렐루야 다 같이 기도하시겠습니다. Let us pray. God, thank you for calling us to this place, sending our Lord Jesus for each one of us, who died and rose again, and granting us the faith that has given us new life. We also thank you for this church, where we can practice our faith and love, for giving us great role models of faith and the courage and grace to live daily. But Lord, we confess that even with all of these graces, we fall short of the mark. Instead of thanksgiving, complaints and jealousy were ever present in our lives. We did not love our brothers and sisters in this body in which Christ is the head. We constantly forget that our time, our money, our talents are not our own, and fail to acknowledge your lordship over our lives. I pray that every second of our lives become a worthy sacrifice to you, and every one of us becomes one after your own heart.
God, we are currently supporting various missions in this church. We are soon to be sending missionary Han and his wife. We are working with missionary Helen Hong, supporting Christian Island, supporting the wordless through the RBBB program, and doing what we can to expand your kingdom. We pray that you would have your will be done through these ministries so that we can be a part of what you desire and hope for. Move each one of us at Toronto True Hope Church to be someone who can go or someone who can send. I also pray for those who have family or friends that have not yet found you. They have spent countless hours in prayer for their loved ones to experience Jesus, and I pray that they would not have spent their time in vain. Help them to pray without ceasing and to never give up hope. God, I pray for the elderly in our church. They have kept their faith by serving you, loving their families and your church for their whole lives. Please help them to see and enjoy the fruits of their labors. Keep their bodies as strong as their faith. Lord, protect them and comfort them from and in their loneliness. We trust that you will keep them as great role models for younger generations. Please give them strength to continue to pray for us. Lord, I also pray for the young. I thank you that you have called them in their youth and are raising them to be mighty men and women of faith. I pray that they will be your salt and light wherever they go, and they will be living sacrifices for your kingdom. Give them your zeal and strength to do what is right and carry out your will. Lord, I also pray for everyone who is serving at our church. Please help us all understand that you have asked each one of us to serve his brothers and sisters, and that we are all equal in your eyes. Help us never forget that we are ever in need of your mercy, and that you do not care for our appearance, but for our hearts. We hope to find that your grace is sufficient in our weakness, and you will give us strength when we surrender before you. God, give us strength and courage in this hard life. We proclaim in faith that your grace is overflowing and will continue to do so in our lives. Help us praise you in our troubles, and when we believe, we will experience your glory when we obey and we set ourselves before you. We are now ready to receive your word. Open our hearts to what Reverend Son has to proclaim for our congregation today. We pray that you will move us from our comfort, from our hesitation, closer to the narrow path, to the cross, to Christ. I pray all this in Jesus' name. Amen. Lord, our sins are so great. They are so vast. Who could cover them? Who could forgive us of the depths of our wickedness? Who could cleanse us? They open it up and it tells you where to go if you know how to use it. Like I don't know how to use it. 하나님께서 원하시는 그런 모습의 우리 젊은이들이 있다면 And he said, throw it on the ground. So he threw it on the ground and it became a serpent and Moses ran from it. But the Lord said to Moses, put out your hand and catch it by the tail. So he put out his hand and caught it, and it became a staff in his hand. Good, I like. 네, 여기 안 행복해. Hey, boys, wave. 아니, look up. If you find the participant player before the question is wrong, you can also get eliminated. 자, 정답은 오케이. How many members are there in the K-pop? Tiny hole at the end of the hokkaido. And so you the purpose of the game, and
And whoever's gonna win. 시작. 이번 2, 1. That is the big question. I have no idea. Tells me, I wish you could be like William. Like, I wish you could be like William to kids and to me. Like, We're doing one thing that our heart will be drawn towards God, to see more and know more of God, because there's no end to His goodness. 내가 너희를 쉬게 하리라. 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를 Am 들고 I so easily distracted again? 주는 내 멍에를 주고 Am I a slave to things that don't matter? What are we waiting for? What is holding us back? Am I so easily? So as we take this time to pray before we worship, I ask you to reflect on your heart. Is there anything that has weighed you down? Any burdens? Am I a slave to things that don't You are enthroned on high, earth is matter? before you. You see the hearts of all men. People are like grasshoppers before you. You weigh the nations in a bucket. But I know that you are my portion. You are my portion. When I lay down my life, you're my portion. You're my portion. That Assyrian church can have practice prayer. 마음에 기억해 주시기를 원합니다. 하나님 이들의 삶이 하나님 앞에 있습니다. 아침. 봐봐. D 사다가 자기 이름은 완벽해. 와. 나 이거 하나만 더. 아침. 귀여워. 아니야. 언니 잘 나왔어. 언니가 제일 잘 나왔어. 우리 걷는 길에 주의 사랑을 함께 하시네. 우리겐 두려움 없네. 주가 모든 걸 다 이루셨네. 우리 걷는 길에 주의 사랑을 함께 하시네. 아멘. 우리겐 두려움 없네.
우리 하나님 말씀 다 같이 보시겠습니다. 하나님 말씀은 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀 보시겠습니다. 마태복음 4장 1절에서 11절 말씀, 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다. 그때 예수께서 성령에게 이끌려 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사 40일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되 내가 만일 하나님의 아들이거든 뛰어내리라. 기록되었으되 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪히지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하 만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라. 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 다 같이요. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종되니라. 아멘. 할렐루야. 우리는 여호수아서와 함께 2025년도 1월을 지금 지나가고 있습니다. 이 여호수아서는 새로운 시대를 여는 이 여호수아라고 하는 사람의 지도력 아래 이스라엘 백성들이 전체가 하나가 되어서 가나안을 정복하는 그런 이야기를 담고 있죠. 이것은 오늘날 우리 크리스천 공동체, 우리 공동체를 포함한 크리스천 공동체에게 많은 도전을 주는 말씀입니다. 특히 어떤 새로운 일을 시작하려고 하는 공동체에서 이 말씀은 아주 세부적인 그런 지침까지 배울 수 있는 아주 큰 장점이 있는 그런 말씀들이죠. 우리 교회는 올해 표어를 가르치고 세우는 공동체라고 그렇게 정했습니다. 이것은 복음을 다음 세대나 혹은 다른 사람에게 어떻게 전할 것인가에 포커스를 두면서 세운 올해의 목표입니다. 특히 우리는 다음 세대, 넥스트 제너레이션에 대한 많은 관심을 가지고 있습니다. 다시 말씀드리지만 우리 교회는 시작할 때부터 이 다음 세대를 바르게 세워야 한다는 핵심 가치를 세 개 중에 하나로 세웠습니다. 이 일을 시작하면서 우리는 이 여호수아서에서 많은 도움을 받을 수 있기 때문에 이것을 잘 묵상해야 되겠습니다. 그런데 한 가지 좀 문제가 있다고 볼 수 있는데 여호수아서에 나오는 많은 부분들이 현재 우리의 삶과 어떤 연관성을 찾기가 쉽지가 않다라고 하는 것입니다. 여호수아서의 전체 내용은 한 민족이, 이스라엘 민족이 다른 이 가나안 땅에 살고 있는 다른 민족과 전쟁을 하는 거잖아요. 그리고 그 나라를 하나하나 이렇게 점령해 가면서 그 이야기를 담고 있는데 과연 이것을 오늘 우리에게 어떻게 적용할 수 있을까에 대한 어떤 의구심이 들 수 있다는 거죠. 왜냐하면 이 말씀에 우리가 다 군인이 되어가지고 다른 나라를 정복하기 위해서 십자군처럼 나아가야 되느냐, 이 말씀이 아니기 때문입니다. 그렇다면 우리가 이 적용해야 될 것은 분명해지는 거죠. 오히려 거꾸로 분명해지는 겁니다. 그것은 오늘날 우리에게는 이것이 영적인 전쟁, 스피리추얼 워페어와 연관되어 있다라고 하는 것을 생각하게 됩니다. 맞습니다. 그러니까 우리는 이 여호수아서의 말씀을 우리가 싸우고 있는 이 영적 전쟁의 대입을 이제 적용을 해봐야 된다라고 하는 것이죠. 물론 이 여호수아서의 말씀이 실제적인 우리 삶에 도움이 되기도 합니다. 그렇게 할 수도 있습니다. 우리가 살면서 만나는 여러 가지 어려움들이 있잖아요. 그 어려움들 앞에서 취할 수 있는 어떤 우리의 자세, 그것을 배우는 거죠. 그리고 그 문제를 해결해 나가는 법을 배우는 겁니다. 그것도 물론 큰 도움이 됩니다. 그러나 우리가 이 여호수아서를 통해서 배워야 될 더 중요한 것은 영적 전쟁에서 어떻게 승리할 수 있는가라고 하는 것이죠. 영적 전쟁은 오늘날 더 격해지고 있습니다.
그만큼 사탄의 공격이 강해졌다라고 하는 그런 의미고 우리가 방어하기가, 디펜스하기가 쉽지 않다는 그런 말입니다. 그러나 분명한 게 있습니다. 여러분, 이 전쟁에서 우리는 승리할 수 있습니다. 마치 여호와께서 여호수아에게 주셨던 가나안 정복의 약속의 말씀처럼 하나님께서도 이미 우리에게 약속하셨고 무엇보다도 예수 그리스도를 통해서 그 일이 이루어졌습니다. 그렇다면 예수님을 믿는 우리는 예수님 안에 거하기 때문에 이미 그 승리를 약속받은 것이죠. 그렇기 때문에 우리도 담대하게 나아가기만 하면 됩니다. 여호수아서를 여러분 끝까지 잘 묵상하셔서 이 영적인 승리의 기쁨을 우리 모두 누리실 수 있기를 바랍니다. 자, 그러면서 오늘은 우리 시대에 나타나고 있는 이 영적인 어떤 적의 작전, 영적인 사단의 작전과 그에 대처해서 승리하는 방법을 배워보겠는데 이것을 예수님의 본보기를 통해서 한번 배워보려고 하는 거죠. 사탄의 전략은 점점 더 교묘해지고 있습니다. 비록 기본적으로는 이 사탄의 전략이 속임수, 거짓입니다. 여러분, 사탄의 전략은 속임수와 거짓이에요. 이게 사탄의 전략의 특징이지만 그것이 시대에 따라서는 여러 가지 모양으로, 다른 모양으로 나타나기 때문에 우리가 그것을 잘 분별할 필요가 있다라고 하는 사실입니다. 그런 영적 전쟁의 모습을 잘 드러내는 것이 바로 이 예수님의 시험받는, 사탄에게 시험받는 이 장면의 이야기입니다. 이것은 예수님의 사역에 있어서 아주 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 아주 중요한 위치를 가지고 있는데 그게 뭐냐? 예수님의 이 공생의 퍼블릭 워크, 이 공생의 시작 전에 일어난 일이라고 하는 사실이죠. 예수님이 본격적인 사역을 시작하시기 전에 예수님은 이 사탄과의 한판 전쟁을 하신 것이고 그 전쟁에서 아주 깔끔하게 승리하신 이후에 당신의 사역을 감당하신 것입니다. 그러니까 그렇게 사탄의 길을 꺾어 놓으신 다음에 예수님은 어디서 승리하셨어요? 십자가에서 완벽한 승리를 거두셨습니다. 그렇기 때문에 이 마태복음 4장의 이 말씀은 사탄에 대한 기선제압과도 같은 그런 말씀이다라고 볼 수 있습니다. 예수님이 받으신 그 시험은 세 가지라고 하는 걸 우리가 잘 알고 있죠. 우리 대부분 다 알고 있는 내용입니다. 첫 번째 시험은 예수님께서 40일을 금식하신 이후에 바로 돌을 떡으로 만들어 보라라고 하는 그런 시험이었죠. 두 번째 시험은 사탄이 예수님을 성전 꼭대기에 올려다 놓고 뛰어내려라. 그러면 전혀 다치지 않을 것이다. 라고 하는 그런 시험이었습니다. 그리고 세 번째 시험은 예수님을 지극히 높은 산으로 데리고 가서 천하 만국을 다 보여주는 거죠. 다 보여주면서 자신에게 절을 하면 그 모든 영광을, 이 세상의 영광을 줄 것이다. 라고 그렇게 유혹하는 것이었습니다. 우리가 뭐 자세히는 아니어도 이 내용이, 이 사탄이 준 시험의 내용이 무엇인지는 대충 알고 있습니다. 그리고 무엇보다 예수님께서 그런 유혹을 대처하셨다, 잘 대처하셨다라고 하는 그 방법을 우리는 또 더 잘 알고 있습니다. 예수님은 어떻게 이기셨죠? 그 모든 시험을 하나님의 말씀으로 대적하셨습니다. 그러니까 예수님의 생각이나 이 혈기 혹은 다른 지혜로 이것을 대적하지 않고 오직 말씀으로 모든 시험을 이겨내셨습니다. 이게 참 중요합니다. 이게 정말 중요합니다. 아마도 이것이 이제 결론적인 말씀일 수도 있겠지만 우리도 영적인 전쟁에서 여러분 승리하시려고 한다면 결국 하나님의 말씀으로 대결하셔야 합니다. 그래야 우리는 승리할 수 있습니다. 자, 그런데 오늘은 조금 더 현대적인 해석을 좀 해보려고 하는데요. 특히 이제 젊은이들이 좀 관심을 두고 있는 쪽으로 말씀을 좀 드려보려고 합니다. 근데 이 해석은 저의 해석이 아니고 헨리 나우엔이라고 하는 분의 해석을 빌려오는 겁니다. 특히 그의 책 예수님의 이름으로 In the Name of Jesus, 그의 부제가 기독교 리더십에 대한 묵상 Reflections on Christian Leadership. 그러니까 이 책에 나오는 말씀을 중심으로 말씀을 드리려고 합니다. 여러분, 이 책은 우리 기독교인의 필독 도서입니다. Must read for Christians. 그래서 우리 젊은이들이 꼭 읽어봤으면 좋겠어요. 두껍지 않은 책입니다. 아주 간단한 책인데 정말 중요한 책입니다.
뭐 헨리 나우엔에 대한 신앙적인 견해에 대해서는 뭐 좋은 분도 있고 나쁜 분도 있습니다. 의견 차이가 있지만 저는 그분이 보여준 이 아름다운 삶의 모습을 통해 나온 이 해석을 아주 소중하게 저는 생각합니다. 이 책은 헨리 나우엔이 하버드 대학의 대학 교수로의 강단을 떠나서 우리가 살고 있는 토론토 근교의 자세히 리치몬드 힐에 있는 라르시 공동체에서 장애인들과 함께 평생을 살면서 체험한 변화를 그 바탕으로 쓴 책입니다. 이것을 통해서 이 헨리 나우엔은 특히 그리스도인들이 갖추어야 될 리더십에 대해서 말해주고 있습니다. 우리가 사회에 나가거나 혹은 가정에서나 혹은 교회에서 진정한 리더가 되고자 한다면 이 귀담아 들어야 될 그런 내용들이 상당히 많이 있습니다. 그러면 이제 좀 그 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자, 예수님이 받으신 첫 번째 시험은 말씀드린 대로 돌을 떡으로 만들라라고 하는 것입니다. 헨리 나우엔은 이것을 우리가 실용적이고 유용한 존재가 되라고 하는 실용성, 렐러번스에 대한 유혹이다 이렇게 말합니다. 실용성에 대한 유혹이다 이렇게 말합니다. 이게 무슨 말이냐? 그러니까 현대 사회에서 리더가 받는 압박이 있다는 거죠. 그 리더가 되려고 하는 사람의 큰 압박은 뭐냐? 자신이 꼭 필요한 사람이다라고 하는 것을 증명해내는 것이 현대 사회의 리더들의 압박이라는 거예요. 그러면 내가 필요한 사람이다라고 하는 것을 내가 인식시켜 주려면 결국 그 사람들에게 뭘 보여줘야 되냐면 성과가 나타나야 되고 내 업적을 이루어야 된다라고 하는 것입니다. 그런 결과가 나타나지 않으면 결국 그 리더는 리더의 자리에 설 수 없고 도태되고 만다는 거죠. 이것을 성취지향적인 삶이다라고 말할 수 있는데 이 성취지향적인 삶은 여러 곳에서 나타나게 됩니다. 가령 남들보다 더 높은 자리에 올라가서 더 많은 연봉을 받으려고 하는 어떤 승진, 프로모션에 대한 욕구가 사람들에게 있다는 거죠. 이거를 사탄이 이용한다는 거예요. 학생들은 사람들에게 좀 더 알려진 좋은 대학에 들어가려고 하는 욕구가 있죠. 요즘은 소셜미디어가 발전되는 그런 시대니까 이 활발해진 사회 속에서는 좋아요, 라이크, 요 숫자, 이 팔로워 수가 얼마나 많은가 이것으로 야 내가 훨씬 더 잘해 라고 하는 것으로 성공을 측정하려고 합니다. 돈을 남들보다 더 많이 벌려고 하는 것은 뭐 말할 나위도 없는 이야기고요. 심지어는 교회 안에서도 모든 사역을 성공에 집착을 두는 경우들이 있다는 겁니다. 무슨 말이냐? 내가 맡고 있는 사역은 남들 볼 때 남들보다 잘해야 돼요. 그런 모습을 가지고서 섬기는 그런 모습이 있기도 하다는 것입니다. 예수님은 이런 시험을 받으셨을 때 이 말씀을 인용하시면서 우리에게 대답하시잖아요. 4절이죠. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 그렇게 말씀하셨어요. 이것은 우리의 가치가 세상적인 성공에서 오지 않는다라고 하는 것을 확실하게 말씀하고 있는 거예요. 여러분 생각해 보세요. 아마 예수님이 돌을 떡으로 만들어 버렸다면 세상에서 가장 성공한 사람이 될 겁니다. 예, 세상 인류의 식량 문제를 해결합니다. 뭐 배고파 죽는 사람이 없겠죠. 지나가다 돌덩이 하나 들어가지고 먹으면 되니까. 여러분 그렇잖아요. 뭐 남미에 가보면 굶어 죽는 사람이 없다 그러죠. 그 만디오카라고 하는 어떤 그 음식이 있잖아요. 그 식물이 있잖아요. 그걸 그냥 누구나 먹고 있기 때문에 홈리스들도 그렇게 그 굶어 죽는 일은 없다고 그러잖아요. 그러니까 먹는 것이 인간의 가장 기본적인 욕구인데 그것을 해결해 놓으면 놀라운 일이 벌어지게 될 겁니다. 근데 예수님은 그것을 그렇게 해결하지 않으셨습니다. 예수님이 할 수 없기 때문에 그렇게 하셨나요? 아니죠. 무엇이 더 중요한 가치가 있는 것인지를 알려주시기 위해서 그렇게 하신 것입니다. 그러니까 우리 삶에 있어서 진정한 가치는 성공과 성취 중심의 삶이 아니라는 거예요. 그거보다 더 우선돼야 될 것이 뭐냐? 하나님과의 관계가 먼저 되어야 한다라고 하는 것을 말씀하고 계십니다. 어떤 분들은 실감하지 못합니다. 아이, 목사님이 몰라서 그래. 하나님과의 관계를 중요하게 여기보다는 밤을 새우면서 일을 해야 내 삶이 더 나아지는 것 아니겠습니까? 더 많은 시간 동안 주일도 포함해서 막 장사를 해야 돈을 더 많이 벌 수 있는 거 아니에요? 무슨 하나님과의 관계하면 그게 돈이 나옵니까? 뭐가 나옵니까?
그러나 예수님은 우리에게 그렇게 말씀하지 않으신다고 하는 거예요. 우리에게 하나님과의 더 친밀한 관계를 유지할 것을 우리 삶의 더 우선적인 가치로 삼으라고 말씀하고 계십니다. 헨리 나우엔도 여기서 강조하고 있는 우리의 삶의 모습이, 이것을 대처할 수 있는 우리의 삶의 모습이 뭐라고 얘기하냐면 기도와 말씀 묵상이에요. 기도와 말씀 묵상. 이것이 하나님과의 관계를 세우는 기초가 되기 때문에 그렇지 않겠습니까? 여러분, 예수님을 한번 생각해 보세요. 예수님이 하루하루를 얼마나 바쁘게 사셨어요? 예수님처럼 그렇게 바쁘게 일하셨다면 성공하지 않을래야 않을 수가 없는 그런 삶입니다. 그런데 그런 바쁜 일정 속에서도 예수님이 놓치지 않았던 것은 새벽에 하나님과 만나는 기도의 시간이었습니다. 예수님이 그 바쁜 일정 속에서도 그렇게 하셨다면 우리는 더더욱 하나님과의 관계를 중요하게 여겨야 합니다. 그렇지 않고 하나님과의 관계보다 내 일을 더 우선해서 매달려서 성공으로, 계속 성공으로 달려가려고 한다면 결국 우리는 탈진하게 됩니다. 번아웃 되게 되죠. 이것을 꼭 명심하십시오. 하나님의 말씀, 기도, 여러분 이것을 우리의 삶의 뿌리로 내려야 합니다. 뿌리를 깊게 내려야 진정한 크리스천의 삶으로 흔들리지 않는 삶을 살 수 있다라고 하는 것이죠. 예수님이 받으신 두 번째 시험은 성전 꼭대기에서 뛰어내려라. 그렇게 해도 결코 죽지 않을 것이다 라고 사탄이 말을 하면서 유혹한 거였습니다. 헨리 나우엔은 이것을 화려함, 스펙타큘러, 화려함과 인정의 유혹이라고 말하고 있습니다. 화려함. 쉬운 말로 무슨 말이냐? 사람들로부터 박수받고 싶어하는 그런 욕구라고 하는 거죠. 그런 유혹이라고 하는 겁니다. 여러분, 성전은, 템플은 당시에 모든 사람들이 흠모하는 곳이죠. 이것을 잘 보여주는 구약의 말씀, 시편 27편 4절에 이런 말씀이 있습니다. 내가 여호와께 바라는 그 한 가지 일, 그것을 구하리니 곧 내가 평생의 여호와의 집에 살면서 여호와의 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이다. 이걸 고백하잖아요. 시인이. 이건 멋진 고백이죠. 이 시인은 그의 평생에 한 가지 소망이 있다면 내가 하나님의 전에 살면서 그 아름다움을 보는 것이다 라고 말을 했어요. 그런데 그런 화려한 성전 꼭대기에서 떨어졌는데 이 사람이 죽지를 않는 거예요. 살아나게 된다면 많은 사람들이 그 성전의 의미와 함께 이 사람에게 박수를 칠 뿐만 아니라 야, 정말 놀라운 기적의 사람이다라고 하는 화려한 칭호를 그에게 주게 될 겁니다. 여러분, 우리 삶에 있어서 이런 화려함의 욕구, 화려함의 시험은 많이 나타납니다. 그러나 우선 좀 오해하지 말고 들으십시오. 제가 이거를 누구를 타겟으로 설교하지 않습니다. 그리고 여러분 들으면서 저거는 저 김 집사, 박 집사 들어야 돼. 이렇게 말하지 마십시오. 그냥 들으세요. 자, 화려함의 가장 일반적인 모습은 비싼 자동차나 명품 브랜드, 호화로운 주택을 가지면서 부를 과시하는 거. 자신의 위치를 드러내려고 하는 그런 모습들이 있죠. 그거는 아니더라도 요즘 소셜미디어가 워낙 발전되어 있으니까 소셜미디어에 좋은 여행지를 다니면서 찍은 사진 올리고 또 고급 레스토랑에서 남들이 못 먹는 그 음식을 먹는 모습을 보여주면서 내가 이렇게 럭셔리하게 살고 있다. 이런 거를 보여주려고 하는 사람들도 있습니다. 누구를 떠올리지 마세요. 그냥 그런 거라고 생각하시면 됩니다. 어떤 사람들은 자기 인맥을 소개하죠. 야, 내가 누구도 알고 말이야. 야, 누구도 알아. 나 무시하면 너 안 돼. 너 자칫 잘못하면 내가 영향력을 과시하려고 하는 사람들도 있죠. 이게 어떤 화려함의 모습이라고 하는 겁니다. 예수님은 이 시험에 대해서 7절에서 이렇게 말씀하십니다. 예수께서 이르시되 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라. 여러분, 이 말씀은 예수님이 굉장히 이 유혹을, 이 시험을 심각하게 받아들이셨다라고 생각할 수가 있게 만듭니다. 왜? 이 주 너의 하나님을 시험하지 말라라고 하는 이것은 마치 이 예수님의 시험의 결론처럼 말씀하고 있는 내용이라고 느껴질 정도잖아요. 그러니까 이 화려함의 유혹, 인정의 욕구 같은 것들은 이 시험이 갖고 있는 강력한 힘이 있다라고 하는 것을 말씀하시기 때문에 주 너의 하나님을 시험하지 말라라고 말씀하시는 거예요. 근데 헨리 나우엔이 이것을 우리가 해결할 수 있는 방법이 있다라고 그렇게 제시를 해줍니다. 그게 뭐냐?
사람들에게 인정받으려고 하지 말고 하나님께로부터 받은 그 사랑 안에서 안정을 찾는 삶이 먼저 필요하다. 내가 사람들로부터 인정을 받으려고 막 애쓰는 게 아니라 하나님이 나에게 주신 그 사랑 안에 거하라 라고 하는 것으로 우리에게 말해주고 있습니다. 여러분, 하나님의 사랑이라고 하는 것은 어떤 사랑입니까? 우리가 무엇을 했기 때문에 하나님께서 우리를 사랑하는 사랑이 아닙니다. 하나님의 사랑은 우리의 행동에 의해서 증명되거나 증가되거나 증폭되지 않습니다. 오직 우리 존재 자체에 대한 사랑이 하나님의 사랑입니다. 우린 그런 하나님의 사랑을 확신하며 살아가야 합니다. 아, 나 하나님의 사랑 받는 사람이구나. 그러면 다른 사람들이 인정해주는 그 인정 욕구에 갈급해하지 않는다는 거 하는 거예요. 여기에 아주 기가 막힌 대안 하나를 제시합니다. 그게 뭐냐면 공동체를 만들라는 거예요. 커뮤니티를 형성하라는 거예요. 공동체가 이런 진정한 관계를 이루어가는 곳이라고 하는 거죠. 근데 우리가 공동체를 한번 해보면 뭐 그렇게 좋은 일만 일어나진 않잖아요. 좋지 않은 일들도 일어납니다. 그런데 여기서 핵심 포인트가 있어요. 공동체를 살리고 공동체를 좋은 공동체로 만드는 방법이 있다는 거예요. 그 공동체 안에 있는 연약한 지체를 돌보라는 거예요. 자신보다 더 나은 사람을 향하게 되면, 그 사람을 바라보게 되면 내가 그 사람에게 잘 보이고 싶은 마음이 들지만 나보다 연약한 사람들을 바라보게 되면 그 사람에게 대한 연민과 돕고 싶은 마음이 생긴다는 거죠. 그러면 그 공동체가 건강해진다는 거예요. 우리가 그런 약한 사람들, 나보다 약한 사람들과의 관계를 잘 하게 되면 하나님의 은혜가 더 풍성한 공동체로 만들 수 있다라고 하는 거죠. 우리 모두 그런 약한 사람을 잘 세워야 합니다. 우리보다 약한 사람이 누가 있는가를 살펴보면서 그 형제와 자매를 위해서 우리가 애쓰고 섬겨나갈 때 진정한 크리스찬의 공동체가 되는 것이고, 이것이 우리의 인정 욕구를 해결할 수 있는 방법이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다. 예수님이 받으신 세 번째 시험은 사탄에게 절하면 세상의 모든 권세와 영광을 주겠다라고 하는 그런 내용이죠. 헬리나우에는 이것을 파워, 권력에 대한 유혹이다라고 말합니다. 이게 뭐냐? 다른 사람들을 컨트롤하려고 하는 거예요. 다른 사람을 컨트롤하려고 하는 거예요. 지배하려고 하는 거예요. 그런 마음이에요. 특히 리더로 선 사람들은 이런 마음들이 아주 강합니다. 이런 욕구가 강해요. 그러니까 자신이 어떤 파워를 갖게 되잖아요. 그래서 그 인플루언스, 영향력을 갖게 돼서 사람들을 조종하는 거죠. 어디 딴 데 못 가게 하고 내 말만 듣게 하고 내가 원하는 대로 이끌려고 하는 그런 모습을 가지고 있는 거예요. 여러분, 이거는 상당히 위험합니다. 상당히 위험해요. 그런데 이런 권력의 모습이 여러 곳에서 나타나죠. 한 나라를 다스리는 공적 지도자가 잘못된 모습을 가지고 있으면 또 그렇게 나타나고, 직장의 상사에게서도, 가정의 부모님들에게서도 종종 나타나게 됩니다. 교회에서는 없나요? 교회에서도 나타나죠. 목회자들이 권력을 나타냅니다. 어디 딴 데 가면 너 지옥에 쳐들어갈 거야. 그러면 여러분들은 꽉 쫄잖아요. 그죠? 우리 교인들은 안 쫄죠. 제가 그런 말 안 하니까. 목회자들이나 직분자들에게서 나타납니다. 요즘은 언론이나 미디어가 그 권력을 행사합니다. 이런 매체들이 가짜 뉴스를 발생해서 만들거나 공포 마케팅을 하는 거예요. 공포 마케팅. 이거 안 하면 너희들 뭐야? 야, 뭐야? 그리고 또 뭐해? 그러면서 이 공포 마케팅을 하면서 이익을 얻는 거죠. 돈을 버는 거예요. 그리고 사람들을 조종해 나가는 겁니다. 이런 일들이 요즘 나타나는 권력들의 모습인 거예요. 예수님은 이 시험에 대해서 이렇게 답하십니다. 10절입니다. 이에 예수께서 말씀하시되 사탄아 물러가라. 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라. 자, 진정한 힘이 어디에서 나오는 거예요? 진정한 힘은 사람 위에서 조종하고 군림하는 그런 것에서 나타나는 것이 아니라 도리어 하나님을 경배하고 그를 섬기는 것에서 진정한 힘이 있다라고 하는 것을 말씀하고 계시죠. 헬리나 호엔도 이것을 이렇게 해석해요.
이런 주님의 말씀처럼 우리가 추구해야 될 삶은 하나님을, 사람들을 통제하기 위해서 우리의 권력을 행사하는 게 아니라 도리어 하나님을 섬기면서 겸손하게 다른 사람들을 섬기는 그 섬김의 삶을 통해서 나타나게 되는 것이다 라고 말합니다. 권력의 위험성은 여러분 자칫하면 권력이 어떻게 돼요? 남용이 됩니다. 권력 남용이 돼요. 권력 남용은 사회에서도 처벌을 받잖아요. 그렇다면 하나님 앞에서 얼마나 하찮게 보이겠습니까? 여러분, 하나님이 하늘에서 쫙 보시는데 어떤 사람이 자기한테 요만한 권력이 있는데 그걸 가지고 막 횡포를 부리고 막 이러고 있으면 야유, 참, 내가 요만큼 줬는데 그걸 가지고서 뭘 어쩌라고 해보려고 그렇게 하느냐라고 얼마나 우습게 보실 거 아니에요? 우리는 그런 권력자가 되기보다는 섬기는 사람들이 되어야 합니다. 그것이 진정한 하나님의 능력을 나타내는 거죠. 헬리나 오웬은 이것을 몸소 실천했잖아요. 그는 하버드 대학의 교수를 내려놓고 이곳에 와서 장애인들과 함께 생활하면서 살다가 그의 삶을 마감했습니다. 저는 한국이나 외국에서 손님들이 오면 꼭 모시고 가는 그런 곳이 하나 있습니다. 헬리나 오웬의 무덤입니다. 아마 아시는 분도 있을 수 있고 그 무덤이 어디 있는지 모르시는 분들도 있습니다. 모르시는 분들은 저한테 얘기하면 제가 가르쳐 드릴 수 있습니다. 정말 유명한 사람이잖아요. 헬리나 오웬 유명한 사람인데 그렇다면 그의 영성에 맞게 그의 무덤도 좀 화려해야, 명성에 맞게 화려해야 되지 않겠어요? 그런데 그의 무덤을 가보면 초라하기 그지없습니다. 돌로 된 비석도 하나 없습니다. 그저 나무 십자가에 그의 무덤을 표시해 놨을 뿐입니다. 그리고 그 옆에 벤치가 있어요. 좀 쉬어가라고. 여기 와서 잠깐 묵상하고 쉬어가라고 벤치 하나 만들어 놨습니다. 그렇게 위대한 사람도 그렇게 겸손하게 위치하고 있는 것을 제가 보면서 참 많은 생각을 합니다. 그리스도인은 끝까지 겸손한 모습으로 섬기는 삶을 살아야 합니다. 그것이 예수님께서 행하신 리더십의 모습이죠. 선생님으로서 제자들의 발을 씻겨주신 분이 예수님이세요. 예수님의 리더십은 권력을 부여해서 그 권력을 나타내는 게 아니라 그의 섬김에서 그 빛을 발하시고 계시다라고 하는 거죠. 우리 역시 그런 섬김의 모습으로 살아가는 그리스도인들이 되어야 하겠습니다. 현대사회는 더 강력한 영적 전쟁이 일어납니다. 전쟁이 더 세집니다. 여러분이 강력한 영적 전쟁이 일어날 때 잘 분별하고 우리도 예수님처럼 이 전쟁에서 승리해야 합니다. 그러기 위해서는 흔들리지 않는 말씀에 대한 확신이 있어야 합니다. 여호수아가 그렇게 했잖아요. 다시 여호수아에게 주신 하나님의 말씀을 한번 보겠습니다. 여호수아 1장 8절과 9절 너무나도 우리가 꼭 기억해야 될 그런 말씀 아닙니까? 이 율법책을 내 입에서 떠나지 말게 하며 주야로 그것을 묵상하여 그 안에 기록된 대로 다 지켜 행하라. 그리하면 내 길이 평탄하게 될 것이며 내가 형통하리라. 우리 9절은 다 같이 읽죠. 시작. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라 하시니라. 아멘. 여러분, 여호수아는 이 말씀을 붙들고 끝까지 가나안 전쟁을 했습니다. 흔들릴 때마다 이 말씀을 부여잡았던 거예요. 그리고 마침내 가나안 전쟁에서 승리를 하게 됐습니다. 우리 역시 예수님처럼, 우리 역시 여호수아처럼 말씀을 붙들고 그 말씀 안에서 확신을 갖고 나아가실 수 있기를 바라고, 사탄의 어떤 유혹에도 흔들리지 말고 마침내 이 영적인 전쟁에서 승리하는 주의 백성들 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 이 시간 우리가 함께 좀 기도하죠. 여러분, 올 한 해 시작하면서 우리는 이 영적인 전쟁에 대한 심각한 어떤 도전을 우리는 분명히 받고 있습니다. 우리가 이제 가르치고 세우는 공동체로 다음 세대와 그리고 또 이 하나님의 사람들을 만드는 일에 최선을 다할 것입니다. 하나님, 이 일은 가나안 정복 전쟁과 같은 일입니다. 우리가 한 걸음 한 걸음 우리의 발걸음을 뗄 때 주님 함께해 주시길 원합니다. 무엇보다도 하나님이 주신 말씀을 기억하며 나아가길 원합니다. 강하고 담대하라. 두려워하지 말고 놀라지 말라. 그렇게 말씀하시며 내가 어디로 가든지
내 하나님이 너희가 함께 하시리라 말씀하신 것을 우리가 기억하십시다. 그리고 사단의 아주 교묘한 그런 전략, 전술에 우리가 넘어가지 마십시다. 사단은 오늘도 우리에게 그 명예를 심어주기 위해서, 또 우리에게 권력을 그리고 나타내기 위해서, 그리고 세상의 어떤 영광을 나타내는 것으로 우리에게 그렇게 세상의 어떤 성공 욕구를 부추기면서 우리에게 다가옵니다. 오늘 우리는 예수님의 이 시험 이기신 것을 통해 우리가 어떻게 살아야 될 것인가를 우리는 알게 되었습니다. 여러분, 이제 그렇게 사십시다. 그래서 사단이 어떤 교묘한 작전과 전술을 가지고 오다고 할지라도 말씀으로 이겨내실 수 있기를 바라고, 그 말씀 속에서 하나님 주시는 승리의 기쁨을 나타내서 정말 하나님 우리 공동체와 또 우리 가정과 나의 삶을 통해서 하나님 그런 역사가 일어날 수 있게 해달라고 우리 다 같이 함께 통성으로 기도하시겠습니다.